Okay, we're in Incheon, Chinatown in South Korea. We're gonna have a little look around, see what there is, maybe grab a bite to eat, and go from there. All right. Looks amazing already. 여러분, 똑같은 세금을 내는 나라인데 공원 하나의 수준이 이렇게까지 다를 수 있을까요? 최근 한국을 찾은 한 외국인이 영상 내내 스스로에게 이 질문을 던지며 입을 다물지 못하는 모습을 보여주고 있는데요. 오늘 소개할 주인공은 영국 출신의 여행 유튜버입니다. 그는 동료들과 함께 인천을 찾았고 한국에 도착한 지 벌써 나흘째라고 합니다. 인천이라는 도시 자체도 그에게는 의미가 깊었습니다. 한국에 도착한 첫날, 자정이 넘은 시간에 인천공항에 내렸지만 시내로 나갈 대중교통이 전혀 없어 결국 공항에서 긴 밤을 보냈다는 그는 그럼에도 공항과 가까운 이 도시에 이렇게 볼거리가 많다는 사실에 놀라움을 감추지 못했습니다. 카메라가 처음 향한 곳은 바로 인천 차이나타운입니다. 다른 나라의 차이나타운과는 분위기가 다를 거라 예상하면서도 알록달록한 건물들과 화려한 장식이 눈앞에 펼쳐지자 이 영국인은 도착하자마자 벌써 분위기가 예사롭지 않다며 감탄을 쏟아냅니다. 계단을 따라 늘어선 색색깔의 벽화와 중국풍 건축물이 뒤섞인 거리 풍경에 카메라를 든 손이 바삐 움직이는데요. 그는 한국에 머문 나흘 동안 느낀 점을 하나씩 풀어놓기 시작합니다. So yeah, we've been here 4 days so far, 4 days, just getting acquainted with everything. And there are some observations I've made, which is the place is very tidy. I think in the UK we pay the same amount of tax as South Korea, and yet it seems like our public parks don't have much to show for that. I'm not sure why that is, but everything here is so clean, so tidy, so nice. I did some of the hiking trails. There's lots of signs, recommended exercises, lots of lights at night. Yeah, very interesting, very nice. 등산로마다 깔끔하게 정비된 표지판과 운동 안내, 밤에도 환하게 켜져 있는 조명까지, 그리고 이어진 한마디가 시청자들의 마음을 동요시켰습니다. 영국에서도 한국과 비슷한 수준의 세금을 내고 있는데 영국의 공원은 그만큼의 결과물을 보여주지 못하는 것 같다며, 그런데 한국은 모든 게 이렇게 깨끗하고 정돈되어 있고 멋지다고 솔직하게 인정하는 그의 모습이 인상적입니다. 본격적으로 거리를 누비기 시작한 그는 노점마다 발걸음을 멈추며 시식에 나서는데요. 설탕을 듬뿍 입힌 빵 스틱부터 갓 구운 길거리 간식까지 낯선 맛에도 일단 입에 넣어보는 그의 모습이 재미를 더합니다. 그런데 시선을 확 잡아끄는 가게가 하나 더 있었습니다. 인천의 중국풍 거리 한복판에서 만난 터키 아이스크림 가게였는데요. 직원이 장난스럽게 아이스크림을 안 주려는 듯 손을 빼자 친구가 쫓아가는 모습을 지켜보며 그는 웃음을 터뜨립니다. 저 사람 진짜 터키 사람이 맞냐고 묻던 그는 결국 중국 마을 한복판에 터키 아이스크림 가게가 있다는 사실이 정말 재미있는 조합이라며 웃음을 멈추지 못합니다. 아이스크림 한 입의 여유도 잠시, 그는 길을 걸으며 또 다른 흥미로운 포인트를 발견합니다. 바로 공공장소 곳곳에 자연스럽게 자리 잡은 첨단 기술이었는데요. Yeah, the other thing I've noticed is like the level of technology and things. Like certainly in America and Europe, we have our technology at home, but it hasn't really reached the public parks and the metro, the underground, the buses. So it's quite a nice experience. I feel like I'm living in the future, coming from the Western world. 미국이나 유럽에서는 이런 기술들이 대부분 집안에만 머물러 있는데 한국은 공원이나 지하철, 버스 같은 공공장소에도 이게 그대로 적용되어 있다며 서양에서 온 사람 입장에서는 마치 미래에 살고 있는 기분이 든다고 솔직한 감탄을 내놓습니다. 이후로도 그의 발걸음은 멈추지 않았습니다. 환전 계산법을 친구들에게 설명하며 웃다가도 길거리 카니발 게임에 도전해보고 한국 맥주 한 잔의 가격에 살짝 놀라기도 하는데요. 동네 마트에 들어가서는 진짜 소고기 덩어리가 들어간 라면을 발견하고는 살면서 이런 라면은 본 적이 없다며 신기해합니다. 탄산이 빠진 게토레이, 알코올이 없는 사이다 음료까지 하나하나 맛을 보며 즐거운 표정을 짓는 그의 모습에서 한국 편의점 탐방이 외국인들에게 얼마나 신선한 경험인지 그대로 느껴지는데요. 길거리에 놓인 전통 가면 가판대 앞에서도 그는 걸음을 멈춥니다. 화려한 색감의 가면들을 들여다보며 예전에 라틴 아메리카를 여행할 때도 비슷한 가면 문화를 많이 봤다며 전혀 다른 두 대륙에서 닮은 전통을 발견한 것이 신기하다고 말하는데요. 차이나타운을 둘러본 그는 솔직한 평가도 잊지 않았습니다. Alright, so weirdly the Chinatown here isn't that big. It's just like one main street with a couple restaurants, couple things, Turkish ice cream seller. I actually think the Turkish ice cream seller is one of the main attractions of the Chinatown, which is kind of weird, but funny. But as for Incheon Chinatown, not much going on, but there is some interesting things. 생각보다 규모는 크지 않고
런던이나 샌프란시스코의 차이나타운에 비하면 훨씬 작다는 것이었는데요. 그럼에도 거리 곳곳에서 만난 작은 발견들이 그에게는 충분히 흥미로웠던 모양입니다. 그렇게 차이나타운 구경을 마친 그는 친구들과 함께 근처 숲길로 향합니다. 산책로를 따라 걷던 중 우연히 마주친 것은 바로 숲 한가운데 자리한 야외 운동 시설이었습니다. Inside a lot of the parks here, and even on the hiking trails, you'll see a gym just in the middle of a forest or a random trail. And yeah, check it out. Look how many machines there are here. It's pretty much like a whole gym just in the middle of the forest. And you may be thinking, oh, well, these are all like, no resistance machines. Well, check that out. It's just dumbbells here chilling. No one's stealing anything. I mean, in the UK, those dumbbells will be gone in, within the hour. Maybe faster in other places. But they have some pull-up bars here. It's absolutely amazing. So even hand sanitizer, look at that. Yeah, the quality here is insane. Definitely not used to it, to be honest. 사유재산도 아닌 공공기구들이 잠금장치 하나 없이 자연 속에 그대로 놓여 있다는 사실. 우리에게는 너무 당연한 동네 운동기구지만 도난과 기물 파손이 일상인 나라에서 온 외국인에게는 이 모든 것이 거의 기적처럼 느껴지는 것이죠. 심지어 손 소독제까지 비치되어 있는 걸 보고는 시설의 수준 자체가 다르다며 다시 한번 혀를 내두릅니다. 운동기구를 뒤로하고 그는 친구들과 인천의 섬 월미도로 발걸음을 옮깁니다. 작은 섬이지만 산과 숲, 그리고 작은 테마파크까지 갖춘 알찬 구성에 기대감이 차오르는데요. 길을 따라 걷던 그는 또 한 번 걸음을 멈추고 주변을 둘러보기 시작합니다. Look at this, huh? You see how everything is so clean and not graffitied and not ruined? It's amazing, isn't it? How can you tell you came from the UK or America, huh? That's the giveaway, I guess. 그는 거리 곳곳에 낙서나 파손된 흔적 하나 없이 깨끗하게 유지되어 있다는 사실에 다시 한번 놀라움을 표현합니다. 걷다 보니 발견한 화장실 앞에서 그는 또 한 번 카메라를 들이댑니다. 이게 진짜 화장실이라며 비교를 위해 라스베이거스 공원 화장실 영상을 보여주겠다는 그는 사생활 보호가 얼마나 잘 되어 있는지를 강조하며 감탄을 멈추지 않습니다. 화장실 청결도에서 시작된 그의 감탄은 여기서 끝나지 않았습니다. 산책로 위로 자연스럽게 늘어진 호박과 애호박, 덩굴이 마치 작은 터널을 이루고 있는 모습을 보고는 공공장소에서 이런 걸 본 적이 없다며 영국이었다면 단 2초도 못 가서 사라졌을 거라는 농담까지 던지는데요. 숲속에서 마주친 사슴 한 마리와 토끼들, 그리고 도심 공원 한가운데 자리한 작은 논까지 평범한 산책로 하나에도 이렇게 다양한 풍경이 숨어 있다는 사실에 그의 발걸음은 점점 느려집니다. 그렇게 약 400m에 달하는 가파른 길을 올라 도착한 곳은 산 정상에 자리한 전망시설이었습니다. 엘리베이터까지 갖춰진 건물 안으로 들어선 그는 입구에 놓인 여권 스탬프를 발견하고는 신기해하며 직접 도장을 찍어보는데요. 항구와 거대한 크레인이 한눈에 들어오는 창문 앞에 서서 그는 또 한 번 놀라운 사실을 깨닫습니다. Wow. Well, yeah, I saw the observation deck on the map and I was thinking, oh, well, I wonder how much it's going to cost. And everything is free, apparently. And clean and open. They have an elevator. Just, my mind's blown, basically. I think the level of respect people seem to have for the things here, the public features, is on a level I'm not used to, but amazing, This is what you could have if tax money is invested into the right things and people have respect for public things. You end up with situations like this that you can enjoy, and yes, absolutely amazing. 카메라에 담긴 노을과 항구의 야경을 마지막으로 바라보던 그는 다음 영상에서는 한국의 다른 도시들을 더 보여주겠다는 말을 남기고 인천에서의 여정을 마무리합니다. 세금을 내는 만큼 돌아오는 것이 다르다는 그의 짧은 한마디가 유난히 마음에 남는데요. 동네 운동기구, 산속 화장실, 무료로 열려있는 전망대까지 우리에겐 그저 지나치는 풍경이었던 것들이 누군가의 눈에는 한 나라의 수준을 보여주는 증거가 되고 있었습니다. 어쩌면 우리가 가장 모르고 사는 건 우리가 이미 가지고 있는 이 평범한 일상의 가치인지도 모르겠습니다. 인천의 작은 골목 하나, 산속 운동기구 하나에도 자긍심을 느낄 수 있다는 것. 그게 바로 오늘 이 영상이 우리에게 남긴 작은 선물이 아닐까 싶습니다.